विधायक अमित विज के दिशा निर्देशन पर गांव गुड़ा नंगलपुर घ्याला मीरथल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष विज और मेयर पन्नालाल भाटिया ने वहां शिरकत की और ये काम शुरू करवाया। 10.28 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष विज और पन्नालाल भाटिया ने बताया कि इस निर्माण कार्य में 1.29 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि काम जल्द खत्म हो ताकि लोगों को संतुष्टि मिल सके। उन्होंने इस मौके पर 1.50 करोड़ के चेक भी वितरित किए और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि लोगों की ये मौलिक ज़रूरतें हैं और इन्हें पूरा करना सबसे पहले उनका फ़र्ज़ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को किसी भी तरह की कोई अगर समस्या है तो वे सीधे विधायक अमित विज से संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर इलाका वासियों ने उनका धन्यवाद भी किया, उनका भव्य स्वागत भी किया और विधायक अमित विज के साथ साथ पंजाब सरकार के प्रति आभार भी जताया। देखो जी, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, नहीं तो ये कोरोना ना आता तो कोरोना ये 2.5 साल पहले ही सड़क बन जानी थी। इसके टेंडर हो गए थे और ये सड़क मंडी बोर्ड में पड़ती है। मंडी बोर्ड की वजह से आपने देखा कि पंजाब की क्या हालत होगी, किसानी की वजह से जो वो अभी भी धरने में बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई पूरे पंजाब के और हरियाणा के। और सबसे बड़ी जो इसका लेट होने का कारण यही हुआ है जी कि जो कोरोना का टाइम आ गया। आशीष जी के ऊपर क्या आपने हुआ है और इसीलिए एमएलए साहब ने इस सड़क पे जितने भी लोगों के घर हैं उन घरों के आगे जो पानी खड़ा रहता है उसके लिए उन्होंने टाइलों की प्रोविज़न ली है, जिसमें 9 इंच की पीसी पड़ेगी, कंक्रीट पड़ेगी, उसके बाद 80 mm की टाइल लगेगी। क्योंकि ज़्यादातर गाँवों की सड़कों में निकासी की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड है सारी, तो उसका नाला और उसके निकासी के लिए कोई रूट नहीं बनता, इसलिए उस पर हम टाइल का कर रहे हैं। उसके लिए एमएलए साहब ने 1 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड को अलग दिया है सिर्फ टाइलों के लिए, कंक्रीट का काम करने के लिए। जिस जगह पे पानी का दिक्कत रहती है उस जगह पे टाइल्स का काम होगा, वहाँ पे बिटुमेन नहीं पड़ेगा। आशीष जी, एक चीज़ और कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको उनकी ये आती है कि उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे कि विधायक की तरफ से पठानकोट में जन सेवा कैंप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग वार्डों में लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक ही छत में सारी सुविधाएं जो है मिल सके। गाँव में अभी तक विधायक की तरफ से ऐसा मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, गाँव के लोग अभी बहुत इस चीज़ के लिए बहुत पीछे आप ठीक कह रहे हैं, वो हम लगाने लगे हैं। आप खुद देखिए 2020 से लेके 2021 तक, अब सितंबर आ गया 21 का, अभी जाके जो कोरोना ने जो पूरे 2 साल ख़राब किए हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने पठानकोट में शहर में जन सेवा कैंप लगाए थे वो कोरोना के पहले लगाए थे, या कोरोना का जो फर्स्ट वेव आई उसके बाद जब थोड़ी सी राहत मिली लोगों को तब लगाए, एक आधा लगा, उसके बाद फिर बंद हो गए। अब हमने पहला जो जन सेवा कैंप है पीछे धीरा में लगाया, कल हम एमएलए साहब ने ढाकी में लगाया था, अब बहुत जल्द हम गाँव में ही लगाने लगे हैं और उसके लिए हम डाटा ले रहे हैं। और अब 3rd वेव भगवान हमारे ऊपर सब पे कृपा रखे, सब लोगों के ऊपर 3rd वेव का अभी असर इतना नहीं दिख रहा और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम गांव में बहुत जल्द कैंप लगाने की तैयारी में हैं। अगले हफ्ते से शायद हम कैंप लगा दें। सड़क का निर्माण 1 आधे दिन में ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको 10-15 दिन लेट किया है क्योंकि पहले बारिशें थी। कॉन्ट्रैक्टर भी आए हुए हैं, मंडी बोर्ड के सारे अफसर साहिबान भी आए हुए हैं, हमारे मौजूदा सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति मेंबर और जो हमारे गांव के या विलेजेस के जितने भी वर्कर हैं वो सब यहाँ पे ही हैं और उनसे पूरी जितने भी, क्योंकि ये नंगल से लेके घ्याला, गुड़ा और मीरथल तक रोड जाती है, ये मेन आर्टरी है सारे गांव की, जो सारे गांव पड़ते हैं यहाँ पे, पंचायतें पड़ती हैं और इसको हमने शुरू करवाने के कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्टर और अफसर से कमिटमेंट लेके एमएलए साहब ने इसका मुहूर्त आज की डेट में रखा है। आशीष जी, आज कोई पंचायतों के चेक भी ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ? हाँ जी, पंचायतों के चेक भी वंडे जा रहे हैं जी। और अप्रोक्सीमेटली कितने के चेक ਜਿਹੜੇ पंचायतों ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ मैं नहीं दस सकता जी, कोई 10-12 पंचायतों के चेक है क्योंकि एमएलए कोई CPL की मीटिंग आने की वजह करके उन्होंने चंडीगढ़ जाना पै गया, लेकिन असी यह प्रोग्राम ऑलरेडी एडवांस अही सारा प्लान हो गया सी
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕਸ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਿੰਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਟਿਪ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਮੀਰਥਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰ 90% ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ 10% ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੀਰਥਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ MLA ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, MLA ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। MLA ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੇਟ 4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 27 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਗਿਆਲਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੀਰਥਲ ਰੋਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ 8 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਔਰ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ
ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਰੂਰਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਓ ਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਾਇਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।